Good morning, students. In today's lecture of consumer electronics, we are going to start our first unit, fundamentals of audio system. So, in today's lecture, we are going to start the first topic, that is audio fundamentals. So, students, as you know, everything in this world has a unique parameter associated with it. म्हणजे जसं उदाहरणार्थ आपल्या घरातला टीव्ही जरी घेतला तरी त्याला काही स्पेसिफिकेशन असतात, पॅरामीटर असतात, बरोबर. सो सिमिलरली इन युअर व्हॉट इज से audio signals also has some parameters. So audio signals, the parameters are generally amplitude. Audio signals has the amplitude, or generally it is called as the loudness, correct. Then period, the time period of your frequency, then the frequency itself, pitch of the signal, that we call generally node of the signal, correct. Then wavelength, obviously frequency and wavelength are vice versa. Then velocity of the wave, then sensitivity of the audio signal, correct. So all these signals, all the audio signal has some sensitivity to the human ear, correct. Means some frequencies are audible to human, some frequencies are not audible to human, correct. Then the selectivity, fidelity, frequency response, all these are the basic parameters of the audio signal. That means the sensitive, that means the audio signal, audio wave has the parameters or specification related to it. So we'll see all of them one by one. So first of all, let me start screen sharing so that we'll be able to read them also. Okay. So we are going to study today that the parameters of audio signals. So I hope you are parameters of audio signal. So there is a huge list. So we'll study it one by one. First parameter is amplitude. First parameter is amplitude. So amplitude is also called as the loudness of audio signal. Loudness of audio signal. So what is meant by amplitude? So how audio signal is transmitted, first of all, we study that. Means I'm speaking from this point till sound is reaching. म्हणजे माझा आवाज पहिले कुठून निघणार आहे, थ्रोट मधून, कंठ म्हणतो आपण त्याला. थ्रोट मधून ज्यावेळेस साऊंड सिग्नल जनरेट होणार आहे तो मायक्रोफोन पर्यंत ट्रॅव्हल कसं करतो. जसं लाईट वेव्ह ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहे, ती एअर मध्ये, वॉटर मध्ये किंवा कुठल्याही ट्रान्सफॉर्मर मटेरियल मध्ये किंवा आपण म्हणतो व्हॅक्यूम मध्ये ट्रॅव्हल होऊ शकते, बरोबर, लाईट वेव्ह. तसंच साऊंड वेव्हला ट्रॅव्हल होण्यासाठी कुठलं तरी मीडियम लागतं. मीडियम, व्हॅक्यूम मध्ये साऊंड वेव्ह ट्रॅव्हल होऊ शकत नाही कारण कुठलं मीडियम लागते, बरोबर. सो नाव द नेक्स्ट थिंग इज दॅट इज माय साऊंड, I think I'm audible clearly. So see, when I'm talking, some vibrations are generated. So air particles are vibrating, and the first particle, when it is vibrating, it is giving the vibrations to the another particle. So vibrations are passing from one point to another point. In this way sound travels. जसं आपण खो खोचा खेळ खेळतो, खो खो ज्यावेळेस पहिला पळत पळतो आणि पुढच्याला खो देतो त्यावेळेस तो पुढचा पळायला सुरुवात करतो. So similarly, the same thing is happening in case of sound wave propagation. So sound wave propagates in case of vibration.
जो काही एअर पार्टिकल आहे किंवा कुठलाही मीडियम पार्टिकल आहे त्याच्यावर जेव्हा साऊंड वेव्ह इम्पॅक्ट होते त्यावेळेस तो पार्टिकल व्हायब्रेट होतो. तो व्हायब्रेट होताना तो पार्टिकल पुढच्या पार्टिकलला एनर्जी ट्रान्सफर करतो, पुढचा पार्टिकल व्हायब्रेट होतो, देन नेक्स्ट पार्टिकल vibrates. In this way the sound wave travels. Okay, so how the loudness or amplitude of the particle amplitude of the sound wave is calculated or audio signal is calculated. See, if particle is initially at this position, when sound wave comes to it, then this particle moves in front direction, then again comes back to the initial position, then again goes back. जसं आपण म्हणतो की साइन वेव्ह कशी असते, पॉझिटिव्ह पीक निगेटिव्ह पीक, तसंच साऊंड ज्यावेळेस हॉरिझॉन्टली ट्रॅव्हल करत असेल त्यावेळेस जर हा पार्टिकल इथे असेल, साऊंड वेव्ह कम्स, देन पार्टिकल मूव्स इन दिस डायरेक्शन, अगेन कम बॅक टू द ओरिजिनल पोझिशन, इनिशियल पोझिशन ज्याला म्हणतो, अगेन गोज बॅक. ओके, सो इन दिस वे दिस पार्टिकल कंटिन्युअसली व्हायब्रेट्स. ओके, व्हेन साऊंड वेव्ह कम्स. जसं आता आपण बोलतोय तरी पण आपल्या समोरचे जे काही एअर पार्टिकल्स आहे ते लॉंगिट्युडनल मोशन मध्ये मूव्ह होत आहेत, बरोबर. सो व्हेन दिस पार्टिकल रिचेस टू दिस पॉइंट, इथे जो पार्टिकल आहे त्याला तो परत व्हायब्रेट करायला सुरुवात करतो, मग इथला पार्टिकल इथे व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात करतो. सो दिस इज इट. देन लाउडनेस मीन्स व्हॉट. हा जो पार्टिकल इथे आहे तर तो व्हायब्रेट करताना किती डिस्टन्स कव्हर करतो, दॅट इज नथिंग बट द अँप्लिट्यूड. जसं आपण म्हणतो की साइन वेव्ह मध्ये जर साइन वेव्ह अशी असेल तर आपण पीक टू पीक व्होल्टेज याला अँप्लिट्यूड असं म्हणतो. जर साइन वेव्ह अशी असेल तर पॉझिटिव्ह पीक ते निगेटिव्ह पीक जे काही डिस्टन्स आहे त्याला आपण अँप्लिट्यूड म्हणतो. सिमिलरली ज्यावेळेस साऊंड वेव्ह ट्रॅव्हल होते, पार्टिकल किती डिस्टन्स कव्हर करतो, ओके, ह्या पॉइंट पासून इथपर्यंत हा त्याचा पॉझिटिव्ह पीक कन्सिडर करू आणि ह्या पॉइंट पासून इथे त्याचं निगेटिव्ह पीक. सो हे जे काही डिस्टन्स आहे, द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द पार्टिकल इन व्हायब्रेटिंग मोशन, that is nothing but the amplitude. So it is generally denoted by A. So we can write the definition as maximum displacement of vibrating particle from its mean position. mean position म्हणजे initial position. from its mean position. जो त्याचा काही सेंटर पॉइंट आपण म्हणतोय त्या सेंटर पॉइंट पासून पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट किती झालंय, ओके, सो त्याला आपण म्हणणार अँप्लिट्यूड. ओके, अँप्लिट्यूड. सो जेवढा पार्टिकल जास्त व्हायब्रेट करेल म्हणजे तेवढं साऊंडची इंटेन्सिटी किंवा त्याचा लाउडनेस जास्त असणार आहे. आपण हळू बोललो म्हणजे जे काही एअर पार्टिकल्स आहेत ते हळू लेस डिस्प्लेसमेंटने मूव्ह होतात. जेवढा साऊंड मोठा असेल तेवढा त्या पार्टिकलची मूवमेंट ही जास्त होतात. ओके, देन पिरियड. पिरियड इज जनरली डिनोटेड बाय T. ओके, सो द टाइम रिक्वायर्ड. हे बघा, हा पार्टिकल या मेन पोझिशनला आहे, इथून तो इथे गेला, परत मेन पोझिशनला आला, परत मागे गेला, परत मेन पोझिशनला आला, म्हणजे पार्टिकलला इथून एवढं डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी किती टाइम लागला, दॅट इज युअर पिरियड. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन व्हायब्रेशन. एक व्हायब्रेशन जे आहे ते पूर्ण करण्यासाठी टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन व्हायब्रेशन बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम. मग तो कुठला पण मीडियम असू शकतो. इट कॅन बी एअर और इट कॅन बी अनदर मीडियम. मूड मधून पण साऊंड ट्रॅव्हल होतो, ग्लास मधून साऊंड ट्रॅव्हल होतो, बरोबर. तुमच्या सिमेंट मधून, वॉल मधून साऊंड ट्रॅव्हल होतो. कुठलाही मीडियम असेल, वॉटर मध्ये पण साऊंड ट्रॅव्हल होतो, लिक्विड मध्ये साऊंड ट्रॅव्हल होतो. मग कुठल्याही मीडियमचा पार्टिकल हा ज्यावेळेस व्हायब्रेट होतो तर ते एक व्हायब्रेशन पूर्ण करण्यासाठी जेवढा वेळ लागेल तो असतो पिरियड. फ्रिक्वेन्सी, ऑब्विसली फ्रिक्वेन्सी डेफिनेशन आपण माहिती आहे की 1 सेकंदात किती
सायकल्स कम्प्लीट केल्या, 1 सेकंदात किती सायकल कम्प्लीट केल्या, बरोबर. मग आपण इथे ह्या केसमध्ये काय म्हणणार, एका सेकंदात किती व्हायब्रेशन कम्प्लीट केल्या. व्हायब्रेशन्स आपण म्हणतोय ना, नंबर ऑफ व्हायब्रेशन, number of vibrations performed by any particle in a medium per second. 1 सेकंड मध्ये किती कंप्लीट केले, बरोबर. देन पिच. व्हॉट इज मेड ऑफ पिच. आता पिच तुम्हाला पिच पिच मीन्स व्हॉट. बघा, तुम्ही ज्या फ्रिक्वेन्सीने बोलतात, प्रत्येक ज्यावेळेस तुम्ही वर्ड किंवा प्रत्येक जण ज्यावेळेस बोलतो तर प्रत्येकाच्या व्हॉइसची फ्रिक्वेन्सी वेगळी असते, त्याच्यामुळे तो प्रत्येकाचा आवाज वेगळा वाटतो. म्हणजे आपण म्हटलं की एखाद्या आपल्या घरातच बघा, वडिलांचा आवाज वेगळा, आईचा वेगळा आहे, आपला आवाज वेगळा असतो, बाकीच्यांचा आवाज वेगळा असतो. फ्रिक्वेन्सी ही डिफरंट असते. ज्यावेळेस आपण त्याची मिमिक्री करतो तर त्याच्या फ्रिक्वेन्सीवर आपण बोलण्याचा प्रयत्न करतो, बरोबर. फ्रिक्वेन्सी प्रत्येक साऊंड वेव्हला काय असते, फ्रिक्वेन्सी असते. पण ज्यावेळेस आपल्या कानांमधून आपण तो समोरच्याचा आवाज ऐकतो तर ही प्रत्येक वेळेस असं होत नाही की जर त्या फ्रिक्वेन्सीने बोलतो तेच आपले इयर इंटरप्रेट करते. तो जर बोलत असेल 1 किलोहर्ट्झच्या फ्रिक्वेन्सीने तर आपलं इंटरप्रिटेशन 1.1 किलोहर्ट्झच्या फ्रिक्वेन्सीने पण होऊ शकतं, बरोबर. सो द फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड वेव्ह इज व्हॉट युअर इयर अंडरस्टँड, इज कॉल्ड पिच. पिच म्हणजे आपण म्हणतो की ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती गाणं गातो तर तो हाय पिचवर गाणं गातोय. म्हणजे काय की तो आपले इयर जे काही फ्रिक्वेन्सीला सेन्स करतात त्या साऊंड वेव्हच्या, फ्रिक्वेन्सी ऍक्च्युअल मध्ये त्याची डिफरंट असेल पण आपले इयर जो काही त्याची फ्रिक्वेन्सी सेन्स करतात त्याला आपण पिच असं म्हणतो. फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड वेव्ह इज व्हॉट युअर ears understand. Frequency of sound wave is what your ear understand. तुमच्या कानांना जी काही फ्रिक्वेन्सी सेन्स होते त्या साऊंडची त्याला आपण पिच असं म्हणतो. वेव्हलेंथ. आता वेव्हलेंथ म्हणजे काय. वेव्हलेंथ तुम्हाला माहित आहे की डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह पार्टिकल विच आर इन सेम स्टेट ऑफ मोशन. बघा, म्हणजे आता हा पार्टिकल इथे आहे, दुसरा पार्टिकल इथे आहे, बरोबर. तर ज्या वेळेस हा पार्टिकल ह्या बाजूला मूव्ह होतोय, अशी केस असू शकते की हा पार्टिकल ह्या बाजूला मूव्ह होत असेल, मग याला सेम स्टेट ऑफ मोशन म्हणत नाही. हा पार्टिकल जर ह्या बाजूला मूव्ह होतोय तर काही ठराविक अंतरानंतरचा काही 7वा किंवा 8वा पार्टिकल त्याच डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होत असणार आहे. हा इथून इकडे मूव्ह होतोय, हा पण इथे 7वा 8वा पार्टिकल तो इथे मूव्ह होतोय. दोन पार्टिकल मध्ये ते दोन पार्टिकल जे सेम स्टेट ऑफ मोशन आहे. सेम स्टेट ऑफ मोशन म्हणजे काय, हा पार्टिकल आहे, हा असा मूव्ह होतोय, बघा हा असा मूव्ह होताना काही 1 सेंटीमीटर मूव्ह झालाय, तर त्याच्यासारखा कुठला तरी त्याच लाईन मधला एक पार्टिकल जो 1 सेंटीमीटर मध्येच मूव्ह झालेला असेल, तर असे दोन पार्टिकल जे सेम स्टेट ऑफ मोशन आहे तर त्या दोघांमध्ये डिस्टन्स म्हणजे वेव्हलेंथ. जनरली 1 फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल वेव्हलेंथ. लॅम्बडा इज इक्वल टू C/F, बरोबर, इज युअर वेव्हलेंथ. सी म्हणजे आपण लाईटची फ्रिक्वेन्सी म्हणू शकतो, लाईटचा स्पीड म्हणू शकतो. इथे साऊंडचा स्पीड डिफरंट आहे, साऊंड आणि लाईटचा स्पीड डिफरंट आहे. ओके, सो डिस्टन्स बिटवीन two successive particles which are in same state of motion. दोन पार्टिकल जे सेम स्टेट ऑफ मोशन मध्ये आहे त्या दोन कन्झिक्युटिव्ह पार्टिकल सक्सेसिव्ह म्हणजे
15 वा 16वा पार्टिकल पण सेम स्टेट ऑफ मोशन मध्ये असेल, पण त्या दोघांमध्ये अजून एखादा पार्टिकल असतो जो सेम स्टेट ऑफ मोशन मध्ये, एकाला लागून एक पार्टिकल जे सेम स्टेट ऑफ मोशन मध्ये आहे, एकाला जोडून एक ना, म्हणजे तो 100व्या नंबरचा पार्टिकल पण सेम स्टेट ऑफ मोशन मध्ये असू शकतो, पण लगेचचा नंतर कोणता पार्टिकल त्याला आपण सक्सेसिव्ह पार्टिकल म्हणतो, बरोबर. सो दॅट इज वेव्हलेंथ. देन velocity, velocity, so distance covered by the particle, distance covered by particle per second. एका सेकंड मध्ये पार्टिकलने किती डिस्टन्स कव्हर केलं. व्हेलॉसिटी किंवा स्पीड म्हणजे काय, आपण स्पीड म्हणजे काय कन्सिडर करतो की 1 सेकंड किंवा 1 मिनिट मध्ये साधारण किती डिस्टन्स कव्हर केलं. तर आपण जनरली वेव्ह हे पर सेकंड कॅल्क्युलेट करतो. सो डिस्टन्स कवर्ड बाय साऊंड वेव्ह पर सेकंड. Sensitivity of human ear हा एक पर्टिक्युलर पॅरामीटर असू शकतो. So sensitivity means what? First of all, we'll understand that. बघा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की साऊंड वेव्ह ची जी फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे, ऑडिओ सिग्नलची जी वेव्ह आहे, रेंज आहे, वेव्ह रेंज ही 20 हर्ट्ज पासून 20 किलो हर्ट्ज पर्यंत आहे. 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज एवढी फ्रिक्वेन्सी रेंज असते साऊंड वेव्ह, बरोबर. पण आपण बोलताना पण एवढ्या फ्रिक्वेन्सी रेंजवर बोलत नाही आणि ऐकताना पण एवढी फ्रिक्वेन्सी रेंज ऐकू शकत नाही. जनरली आपण 8 ते 10 किलो हर्ट्जच्या रेंज पर्यंत ऐकू शकतो. तिथून पुढे आपल्याला इरिटेट व्हायला सुरुवात होते. तुम्ही जनरली युट्यूबवर किंवा गुगलवर सर्च करा, हाय फ्रिक्वेन्सी ऑडिओ वेव्ह ऐकण्याचा प्रयत्न करा. युट्यूबवर बरेच व्हिडिओ तुम्हाला सापडतील की ते बॅकग्राऊंडला म्युझिक चालू असतं हाय फ्रिक्वेन्सीचं. तुम्ही ज्यावेळेस ते कंटिन्युअस ऐकलं तर इरिटेट व्हायला सुरुवात होते, बरोबर. सो इट मीन्स ह्युमन इयर इज नॉट सेन्सिटिव्ह टू ऑल द फ्रिक्वेन्सीज. आणि आपण ठराविक फ्रिक्वेन्सी नंतर तो साऊंड ऐकू पण शकत नाही. हा, म्हणजे 13 किलो हर्ट्जचा अशी काहीतरी फ्रिक्वेन्सी की त्याच्यानंतर साऊंड वेव्ह आहे पण आपल्याला ऐकू येत नाही. आपल्याला काय वाटतं की आपण ऐकू शकतो, ती साऊंड वेव्ह नाहीये, पण ऍक्च्युली तो साऊंड वेव्ह आहे पण ते आपण ऐकू शकत नाही. पण बाकीचे काही अॅनिमल्स आहे ते ऐकू शकतात. काही फ्रिक्वेन्सीच्या बिलो फ्रिक्वेन्सी आपण ऐकू शकत नाही, किंवा आपण काही साऊंड वेव्ह, ठराविक साऊंड वेव्ह फ्रिक्वेन्सी आपण ऐकू शकत नाही हायर रेंज मध्ये. ओके. सो ॲबिलिटी ऑफ ह्युमन इयर टू डिटेक्ट द लो इंटेन्सिटी साऊंड. लो इंटेन्सिटी साऊंड जो काही ह्युमन इयर डिटेक्ट करू शकतो विकेस्ट सिग्नल, तर आपण त्याला सेन्सिटिव्हिटी असं म्हणतो. म्हणजे आपण ज्यावेळेस बारीक आवाजात बोलतो तर समोरच्याला कधी कधी ऐकू जात नाही. म्हणजे काय की तेवढ्या लो इंटेन्सिटीतलं साऊंड हा समोरच्याला डिटेक्ट होत नाही, म्हणजे त्याच्या इयर तेवढ्या साऊंडला सेन्सिटिव्ह नाही. मग ॲबिलिटी टू डिटेक्ट द विकेस्ट साऊंड इज नथिंग बट द सेन्सिटिव्हिटी. ही फ्रिक्वेन्सी रेंज तुम्हाला कळाली असेल ती इरेज करतो. ॲबिलिटी ऑफ ह्युमन इयर टू डिटेक्ट lowest, or you can say weakest sound. Ability of human ear to detect the weakest sound. It is nothing but sensitivity. Sensitivity म्हणजे काय की ऍक्च्युली तो लो इंटेन्सिटी साऊंड डिटेक्ट किती करू शकतो. सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे लो साऊंड किती डिटेक्ट करू शकतो. लो इंटेन्सिटीचा साऊंड म्हणजे आपण बारीक बोललो तरी पण समोरच्याला जर ऐकू येत असेल, अँड सिलेक्टिव्हिटी मीन्स आता फ्रिक्वेन्सीच्या याच्यावर येणार की कुठली किती हाय फ्रिक्वेन्सी पर्यंत तो डिटेक्ट करू शकतो.
human ear to detect sound signal frequencies over other frequency of same intensity. बघा आता हे थोडंसं ऐकताना क्रिटिकल किंवा कॉम्प्लिकेटेड वाटतंय. ability of human ear to detect sound signal frequencies over other frequency of same intensity. म्हणजे दोन व्यक्ती बोलताय, एकाच इंटेन्सिटीने बोलताय, म्हणजे त्यांचा जो काही साऊंडचा जो काही लाऊडनेस आहे तो सेम आहे. सो when two persons are speaking, okay, of the same intensity, मग तो जो समोरचा व्यक्ती आहे जो ऐकतोय दोघांचा आवाज, तर त्याला ज्याचा आवाज ऐकू येतोय म्हणजे त्याचा इयर ची सिलेक्टिव्हिटी ज्याचा आवाज त्याला ऐकू येतो त्याच्यासाठी जास्त आहे. म्हणजे एक जर 1 किलोहर्ट्झ वर बोलत असेल, एक जर 2 किलोहर्ट्झ वर बोलत असेल, बरोबर, दोघांचा आवाजाचा लाऊडनेस सेम आहे. मग त्याला ज्याचा आवाज ऐकू येतो, समोरच्याला ज्याचा आवाज ऐकू येतो, 1 किलोहर्ट्झचा आवाज आला तर त्याचा इयर हा 1 किलोहर्ट्झला जास्त सिलेक्टिव्ह आहे, आणि ज्याला एखाद्याला जर 2 किलोहर्ट्झचा आवाज ऐकत असेल तर त्याचा इयर हा 2 किलोहर्ट्झला जास्त सिलेक्टिव्ह आहे. मग दोन वेगळ्या फ्रिक्वेन्सी विथ सेम इंटेन्सिटी असेल तर जो आवाज ऐकू येईल तो समोरच्याचा ह्युमन इयर हा त्या फ्रिक्वेन्सीला जास्त सिलेक्टिव्ह आहे. It is selectivity. And the last parameter is fidelity. Okay, it is fidelity. See, जेव्हा आपण बोलतो त्यावेळेस एक ठराविक 10 मीटर 15 मीटर पर्यंत आवाज हा ट्रॅव्हल करतो, बरोबर. पण ज्यावेळेस तुम्हाला लार्ज गॅदरिंग असेल पीपलची, किंवा तुम्हाला कुठे स्टेज शो करायचा असेल, तर त्यावेळेस तुम्हाला मायक्रोफोनवर बोलून आवाज स्पीकर थ्रू बाहेर ज्यावेळेस लाऊड इंटेन्सिटीने येईल त्यावेळेस तो आवाज सगळ्यांना ऐकू जातो, बरोबर. मग त्याच्यासाठी वेगवेगळे ऍम्प्लिफायर्स, आता तुम्ही सेकंड इयरला आहात, तुम्ही जवळपास शिकेले असाल ऍम्प्लिफायर. तर ऑडिओ ऍम्प्लिफायर काय असतात, जे ऑडिओ फ्रिक्वेन्सीला ऍम्प्लिफाय करतात, AEL मध्ये तुम्ही शिकलेले असाल ऍम्प्लिफायर, बरोबर. सो ज्यावेळेस तुम्ही एखादा ऑडिओ सिग्नल हा ऍम्प्लिफाय करतात, तर जी काही फ्रिक्वेन्सी रेंज असेल, सपोज तुमचा जो काही ऑडिओ ऍम्प्लिफायरला तुम्ही 100 हर्ट्झ पासून 5 किलोहर्ट्झ पर्यंत साऊंड देत असाल, 100 हर्ट्झ पासून 5 किलोहर्ट्झ पर्यंत साऊंड जर तुम्ही देत असाल, तर त्यावेळेस सगळेच्या सगळे वेव्ह हे तुमचे आउटपुटला रिप्रोड्यूस झाले पाहिजे. एखादी 100 to 150 हर्ट्झची फ्रिक्वेन्सी जर तुमची लॅप होत असेल, याचा अर्थ तुमचा जो काही ऑडिओ ऍम्प्लिफायर आहे तो ऑडिओ ऍम्प्लिफायर सगळे सिग्नल रिप्रोड्यूस करत नाही. मग फिडेलिटीज म्हणजे काय, द ॲबिलिटी ऑफ ऑडिओ ऍम्प्लिफायर टू रिप्रोड्यूस ऑल द साऊंड सिग्नल फेथफुली विथ इक्वल इंटेन्सिटी ऍट द आउटपुट. म्हणजे जर 1 किलोहर्ट्झची फ्रिक्वेन्सीला जर 10चा गेन असेल तर सर्व फ्रिक्वेन्सीजला त्याने 10चाच गेन दिला पाहिजे, 10चाच गेन, म्हणजे आउटपुट हे इक्वल इंटेन्सिटीने आउटपुटला प्रोड्यूस झाला पाहिजे ऑडिओ वेव्ह सगळे. त्याला आपण म्हणतो फिडिलिटी. हाय फिडिलिटी म्हणजे काय, की प्रत्येक सिग्नल, ऑडिओ सिग्नल हा तेवढ्याच इंटेन्सिटीने ऍम्प्लिफाय करून आउटपुटला दिला जातो. सो ॲबिलिटी ऑफ ऑडिओ amplifier to reproduce all frequencies faithfully equal at output. We can say at output. Okay. So this is it. These are all the parameters of audio signal. All these are audio parameters. Okay. Amplitude,
or loudness means maximum displacement of vibrating particle from its mean position. टाइम पिरियड म्हणजे त्या व्हायब्रेशनला किती वेळ लागतो त्याला टाइम पिरियड. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, एक पार्टिकल एका सेकंड मध्ये किती किती व्हायब्रेशन कम्प्लीट करतो. सो दॅट इज व्हॉट यू कॅन से फ्रिक्वेन्सी. पिच मीन्स तुमचा इयर फ्रिक्वेन्सीला काय अंडरस्टँड करतो, दॅट इज पिच. वेवलेंथ म्हणजे दोन सक्सेसिव्ह पार्टिकलचे एका स्टेट ऑफ मोशन मध्ये आहे का दोघांसाठी. Velocity means distance covered by sound wave per second. Then sensitivity means ability of human ear to detect weakest sound. Okay, selectivity means दोन सेम फ्रिक्वेन्सी दोन अदर फ्रिक्वेन्सी सेम इंटेन्सिटीवर असेल तर ह्युमन इयरला कुठली फ्रिक्वेन्सी ऐकू येते, दॅट इज सिलेक्टिव्हिटी. म्हणजे तो ह्युमन इयर हा पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीला सिलेक्ट करून इनपुट म्हणून यूज करतो. Fidelity म्हणजे काय, ability of audio amplifier to reproduce all the frequencies faithfully at the output side. Okay, these are all the parameters of audio frequency, audio signal. Okay, now we are going to study the important features of sound wave also. Amplifiers also, mono amplifier, studio amplifier. But first of all, our Zoom meeting is about to end within 2 minutes.